Okay, now continuing the same thing, the histokinete, the tissue processor. ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been discussing the different types of jars or the buckets which are present in the histokinete. Okay, we discuss it have 12 jars. ठीक है ना, these two jars they have formalin. Third jar have 50% alcohol, fourth jar में होता है 70% alcohol, fifth jar have 90% alcohol, sixth jar and seventh jar have 100% alcohol. 8th and 9th jar have xylene. 10th, 11th and 12th jar have paraffin wax. So basically here is fixation done by these three steps, dehydration, by these two steps, that's clearing, and by this we have this impregnation. ठीक है, so these all steps were done in automatic tissue processor. Now we proceed to the next step, that is the embedding. Embedding is the most important step in the tissue processing. So what is embedding? Embedding is a process in which a tissue or a specimen are put in a mass of an embedding medium using mold. Since the tissue sections are very thin in thickness, they need a strong supporting medium in which the blocks are embedded. So this supporting medium is called embedding medium. So in short, embedding medium is equals to supporting medium for the tissues. Embedding is basically done under the following three headings or following steps. The first step is filling the mold with the paraffin wax. What is paraffin wax here? Paraffin wax is the embedding medium. Second is orienting the specimen in mold to ensure it is being cut in right plane. Third step is cooling and removing the mold. Okay, we have different types of embedding medium. Most commonly being used are the paraffin wax, resin, agar, gelatin and carbowax. We'll discuss a little bit about all these embedding mediums. First, paraffin wax. We have discussed paraffin wax under impregnation also. Then we have some alternative embedding mediums. These are used when paraffin wax is unsuitable for the type of tissue being processed. Resin is used for high resolution and for undecalcified bone. Sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ bone ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ calcify ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਫਰਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਏਗਾਰ. ठीक है, gelatin can also be used for fiber or necrotic tissue. Then we have this celluloidin, which is also used for delicate tissues like brain. So these are important alternative embedding mediums. Then we have this paraffin embedding station. This is the most important thing we need to learn in this lecture. This paraffin embedding medium, what does it have? It has basic two parts. This part is the hot part and this one is the cooling part. Okay? If you see this area is called as the workspace where we are doing all work. Okay? And this part, this is the nozzle. Nozzle ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ paraffin wax ਨੀਚੇ flow ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ melted paraffin wax ਹੈ ਇਦਾਂ flow ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ nozzle ਦੇ through. Okay? ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪਲੇਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ. ਇਹ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ 56 to 58 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ. ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ. ਠੀਕ, this is the cooling plate, this is the workspace, this one is the nozzle, this is the temperature control. ठीक है, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ drawer ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਫਿਨ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰਾਫਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, this one is a paraffin tank. Okay, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੋਲਟਨ ਪੈਰਾਫਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕੈਸੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸ,
ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸਟ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲਡਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਲਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਊਕਾਰਟਸ ਮੋਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾਸ ਮੋਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ ਗਲਾਸ, ਪੇਪਰ ਬੋਟਸ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਊਕਾਰਟਸ ਮੋਲਡ, ਉਹ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਬ੍ਰਾਸ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਊਕਾਰਟ ਮੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਪਿਆ ਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਿਊਕਾਰਟ ਐਲ ਪੀਸਿਸ। ठीक है, ਹੁਣ the important step is the orientation of tissue in the block. Correct orientation of tissue is very important because it is the important step in embedding. ठीक है, in routine अगर देखिए जिन्ने भी साढ़े को tissues ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ breast ਹੋ ਗਿਆ, uterus ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ horizontally ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ mold ਦੇ ਵਿੱਚ, but tissues ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ lumen ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fallopian tube ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ appendix ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ lumen ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ vertically ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। vertically ਰੱਖਣ ਦਾ purpose ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ lumen ਦਿਖ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮਬੈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟਡ ਪੈਰਾਫਿਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸੇਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੌਕਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਬਾय ਮਾਈਕਰੋਟੋਮ, ਸਟੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ we will discuss in further lectures in detail, but here we will just discuss them in brief. Matlab, once the blocks are made, they are cut with the help of the microtome. Then we have another step, that is staining. Staining is basically done with H&E. Then we see under it microscope. Okay, so in short, if we discuss the whole crux of this lecture is the important points. The first is the fixation, which is done. Fixation ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10% formalin ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 50% ਐਲਕੋਹਲ, ਫਿਰ 70% ਐਲਕੋਹਲ, ਫਿਰ 90% ਐਲਕੋਹਲ, ਫਿਰ ਦੋ ਚੇਂਜਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 5 ਆਵਰਸ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਫਲੂਇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਈਲਿਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਆਵਰਸ ਮਤਲਬ 2 ਚੇਂਜਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਈਲਿਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਚੇਂਜਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਐਮਬੈਡਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਟੋਮੀ, ਸਟੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ। And these were all just a brief steps. Thank you.